नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। तेबे प्रथम खबर रोचे एणिकी ई केवाईसी बिना मिलबनी सिलिंडर ओडिशा रे गैस ग्राहकों बड़ नियम आनिचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लक्ष लक्ष एलपीजी ग्राहकों राज्य में सरकार गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती एबेठारु सब्सिडी युक्त सिलिंडर पाइबा ई केवाईसी बाध्यतामूलक हेबो एने सूचना देइचंती खाद्य जोगाण मंत्री। अनेक समय घर सिलिंडर बाहर चोरा दर में बिक्री होउची ई केवाईसी हेले रोक लागिबो आउ चोरा रे बिक्री होई परिबो नाही गैस जड़े व्यक्ति नाम एकाधिक गैस कनेक्शन व मृत व्यक्ति नाम चलुवा गैस संयोग गुड़ी बंद कर एपटे कहुई जो मैंने प्रकृत सब्सिडी पाइबा योग्य से जपरी सुविधा पहुंचो से नहीं सुनिश्चित कर खोला खोली भाव कला बजारी ब्लैक रे बिक्री हेब ना गैस। परवर्ती खबर रोचे स्व गणना प्रक्रिया भाग नेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आज स्व गणना प्रक्रिया भाग नहीं निज परिवार तथ्य डिजिटल पोर्टाल दाखल करिसेंती। एथर जनगणना लोक मानक एक सुविधा मिलुचे जो निजर तथ्य जनगणना पोर्टाल तथ्य दे परिबे ए नै कि नवीन पट्टनायक समस्त राज्यवासी को एथिरे सहयोग करने अनुरोध करिसेंती। सठिक जनगणना द्वारा भल योजना प्रस्तुत करिपारे जनगणना स्वतंत्र पोर्टाल एप्रिल 15 मध्यराति पर्यंत खुला रहिबो। ग्राहक माने निज मोबाइल नंबर आधार लॉगिन करी तथ्य दे परिबे। परवर्ती खबर आज प्रबल काल बैशाखी वर्षा 8 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेब नहीं कि सूचना मिली। राजधानी भुवनेश्वर कलाहांडिया मेघ चारिआडे खेली जाइथिला। विशेषकर कहे कोरापुट रे प्रबल वर्षा 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बोई। बालेश्वर भद्रक मयूरभंज ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। काली बिजुली घड़घड़ी सहित 26 जिला को येलो अलर्ट कर सेपरी 7-8 तारिख में 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। कोरापुट रे भयंकर वर्षा होइतिला। काल बैशाखी तांडव रे घरू केही बाहरी नथिले। काल बैशाखी प्रभाव राजपथर विभिन्न स्थान रे गछ पड़ी रास्ता अवरोध होइछि। परवर्ती खबर होचे भारत को पाकिस्तान रो धमक दुस्साहस कले आमे कोलकाता पर्यंत आक्रमण करिउ बोली पाकिस्तान एपटे कहिछि। पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री खाजा आसिफ एमि चेतावनी देइचंती। तबे सियाला कोर्ट रे को सभार संवादित करी पाकिस्तान खाजा आसिफ जे भारतर कौनसी प्रकार फॉल्स फ्लैग बा मिथ्या ऑपरेशन करने को चेष्टा करे ते पाकिस्तान जवाब केवल सीमा मध्य सीमित रहिबो नाही सीधा कोलकाता पर्यंत आमे पहुंचू बोली कहिचंती। एपटे भारतीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कड़ा चेतावनी पर पाकिस्तान पक्षर यही प्रतिक्रिया आसी। परवर्ती खबर मेट्रो प्रकल्प को बंद होबार मुख्य कारण राज्य सरकार भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प संपूर्ण बंद करने निष्पत्ति नहीं। यार किसी प्रमुख कारण है जे यही प्रकल्प आशानु अनुसार लाभ मिलिबो नाही जेतिकी यात्री जीवा कथा सेतिकी हेबे नाही बोली कहिसंती। अंत मंत्रालय कमिटी आईएमसी यहाको बंद करने सुपारिश करथिले। चुक्ति बातिल दिल्ली मेट्रो रेल प्रकल्प डीएमआरसी सहित होइतिबा समस्त चुक्ति को बातिल कराइछि। नुआ योजना मेट्रो बदले सरकार एबे भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर उपरे गुरुत्व देबे। तेबे ता सहित नुआ कॉरिडोर पई एबे एशियन डेवलपमेंट बैंक बा एडीपी वैश्विक सहायता जोगाई देबे। प्रकल्प बंद होइथिले मध्ये 2025 डिसेंबर सुधा ए बाबद खर्च होइते 273 कोटी टंका को कैबिनेट अनुमोदन करिसंती। तबे विशेष करी कहउछि रेल मेट्रो प्रकल्प संपूर्ण बंद। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना मुंड पिछा मासिक 5 किलोग्राम अतिरिक्त मागणार चाउल मिलिबो। राज्य कैबिनेट रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना को मोहर राज्य रे खाउटी आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहरी सुदृढ़ करने उद्देश्य यही योजना होइछि। तेबे 2026-27 आर्थिक वर्ष राज्य सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना नाम जातीय खाद्य सुरक्षा तथा राज्य खाद्य सुरक्षा अधीनस्थ चाउल कोटा बंटन करने स्थिर करिछि। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुसार एबे समस्त अधीन रे सबु हिताधिकारी पाइबे। नियमित चाउल कोटा व्यतीत मुंड पिछा मासिक 5 किलो अतिरिक्त चाउल मागणार मिलिबो। ता सहित राज्य में प्रथम थर कि 1 कोटी परिवार लोक 3.5 कोटी अधिक सदस्य यही योजना उपकृत हेबे।
ସାବଧାନ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ବୁଲା ବିକାଳି ନାଁରେ ଛଦ୍ମ ବେଶଧାରୀ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଲା ବିକାଳି ଏବେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିନି ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଚୋରି କରିବାକୁ ବୁଲା ବିକାଳି ଭାବେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତିନି ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି କରିବା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସାଧାରଣତଃ ଚୋରି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ବୁଲା ବିକାଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ନଜର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫେନ୍ସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନାଁରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଚୋରି ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସୁନା ଫୁଲ, କାନ ଫୁଲ, ରୂପା ମୁଦି ଏମିତି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଘରୁ କିଭଳି ଲୁଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଯାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ ହେବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ରଖି ଏଥର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ନ ପଶୁଣୁ ଖରା ଖଇ ଫୁଟିଲାଣି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଏବେ ଲୋକେ ହାଉ ଯାଉ। ତାତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଠକରେ ଖରାକୁ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କେବେଠୁ ହେବ ସେ ନେଇକି ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତି ଗଳି କନ୍ଦି ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଶହୀଦନଗର ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। 97ଟି ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ 6 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜି ହଠାତ୍ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ହେବ। ପୁଣି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କେହି ନ ଲେଖିବେ 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଅତି କମରେ 10,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଦି କେହି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 23ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 22ତମ କିସ୍ତି ତ ମିଳିଲା, ଏବେ 23ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସିଏମ୍ କିଷାନ 2,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବେଶୀ କରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ରଡ୍ ଚାଷୀମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଆସିଲାରେ ଏଥର ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାକୁ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼, ସୁଧ ମାଫ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବେ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମାଧୁ ସିଂ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଏଥର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସର ଅତିରିକ୍ତ ରାସନ ମିଳିବ। ଏନେକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ଜିରୋ, ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି, ସରକାର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 3 ଥରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ 20 ନା 22 ଟଙ୍କା କଟୁଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 3ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଥର ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ଯଦି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଏମ୍ଆଇ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ ନ ଯାଇ ରାତି ଅଧରେ ବା 8ଟା ପରେ ଯାଏ, ତାପରେ ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଅପମାନଜନକ କଥା ଅଶାଳୀନ କଥା କୁହେ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏ ନେଇକି ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।